بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک ذات نظر آتی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں بے مثل ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس ذات میں نظر آتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علم بردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار بھی ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو اطاعت، وفاداری، جانثاری، فداکاری کا درس دیا۔ وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ حضرت عباس ابن علی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت نے خانہ علی کو نور امید سے روشن کر دیا، اسی لیے کہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے، یہ بیٹا حسین کا علم بردار ہوگا۔ اب ہم حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک گوشہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تاکہ ان کے چاہنے والے اپنی زندگی کو کسی حد تک ان کی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اور انہیں راہ حق پر چلنے کے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام ان اولیاء الہی میں سے ایک ہیں جو ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی برحق ہیں۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ ہیں بلکہ ایمان اور اطاعت حق کی منزل میں عبادت اور شب زندہ داری کے میدان میں اور علم اور معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہیں۔ عباس نام ہے اس گوہر بے مثل کا جس نے خانہ علم و عمل میں درس جہاد و تقوی اور مراحل معرفت طے کیے۔ یہ عباس نام ہے اس در نایاب کا جو اسرار الہی کا مرکز و محور، مصدر اور حقیقت کائنات سے باخبر علی کی آغوش میں پروان چڑھا۔ یہ وہ گھر ہے جس نے اخلاق و برتری، شرف میں اعلیٰ و رافع، جس میں فرشتے کا نزول، بے سہاروں کی پناہ گاہ، آرزومندوں کی امیدیں وابستہ تھیں۔ خداوند عالم نے فرزند علی مرتضیٰ علیہ السلام کو شجاعت، غیرت، سخاوت، عزت نفس، بزرگی، کرم، رحم دلی اور خوش اخلاقی سے مزین فرمایا، یعنی صفات جلال و جمال دونوں کا مرقع تھے۔ آپ کی روشنی سے ایمان کی نورانیت اور سراپا علی علیہ السلام کی ہیبت نظر آتی تھی۔ جمال ظاہری و معنوی کی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کہا جانے لگا تھا۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے جمال نے ہر صاحب جمال کو پس پشت کر دیا۔ ہر خاص و عام آپ کے حسن کا سناخواں تھا۔ آپ اپنے حسن میں فخر یوسف تھے۔ امام امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحانی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ آپ کی ذاتی استعداد اور خاندانی تربیت اس بات کا سبب بنی کہ جسمانی رشد و نما کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور معنوی رشد و نما بھی کمال کی طرف بڑھی۔ جناب عباس علیہ السلام نہ صرف قد و قامت میں ممتاز اور منفرد تھے بلکہ دانائی اور انسانی کمالات میں بھی منفرد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس دن کے لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ اس دن حجت خدا کی نصرت میں جانثاری کریں۔ جب سے حضرت عباس نے دنیا میں آنکھیں کھولیں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے اطراف دیکھا اور ان کی مہر و محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ 14 سال زندگی کے اپنے والد کے ساتھ گزارے۔ جب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگوں میں مصروف تھے تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، حالانکہ صرف 12 سال کے نوجوان تھے۔ نوجوانی کے زمانے سے ہی حضرت علی علیہ السلام انہیں شجاعت اور بہادری کے گر سکھا رہے تھے۔
जबकि जंगों में हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम उन्हें जंग की इजाज़त नहीं देते थे। उन्हें करबला के लिए ज़ख़ीरा कर रखा था। आप मदीने मुनव्वरा में ही कबीले बनी हाशिम में रहते थे और हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शाना बशाना रहे और अपनी जवानी को इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजार दिया। बनी हाशिम के दरमियान आपका ख़ास रोबो दबदबा था। जनाब अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम बनी हाशिम के 30 जवानों का हल्का बनाकर हमेशा उनके साथ चलते थे, जो हमेशा इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहते और हर वक्त उनका दिफा करने को तैयार रहते थे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत व परवरिश फ़न सिपाहगरी, जंगी उलूम, मानवी कमालात और इल्म फ़िक़्ह के दर्स दिए। 14 साल की मामूली उम्र तक वो सानिए हैदर कहलाने लगे। हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम बच्चों की सरपरस्ती, कमज़ोरों और लाचारों की खबरगिरी, तलवारबाजी और मुनाजात व इबादत से ख़ास दिलचस्पी रखते थे। उनकी तालीम व तरबियत खुसूसन करबला के लिए हुई थी। लोगों की खबरगिरी और फलाह व बहबूद के लिए ख़ास तौर पर आप मशहूर थे। इसी वजह से आपको बाबुल हवाइज का लक़ब हासिल हुआ। हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम की नुमायाँ तरीन खुसूसियत इसार व वफ़ादारी है, जो उनके रूहानी कमाल की बेहतरीन मिसाल और दलील है। वो अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक़ व गिरविदा थे और सख्त तरीन हालात में भी उनका साथ न छोड़ते। लफ्ज़ वफ़ा उनके नाम के साथ वाबस्ता हो गई है और इसीलिए उनका एक लक़ब शहंशाह वफ़ा भी है। हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम की शजाअत व बहादुरी और हर फजीलत व कमाल फ़कत मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र नहीं है, बल्कि हर वो इंसान जिसके अंदर मामूली सी भी इंसानियत है, वो हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात पे ईमान भी रखता है और फ़ख्र भी करता है और महसूस भी करता है और अपने आप को जनाब अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम का अक़ीदतमंद कहना अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझता है। हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम उसी बाप के फ़र्जंद हैं। दुनिया ये न समझे कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम सिर्फ़ एक वफ़ादार और शजा इंसान ही थे, बल्कि वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरह मैदान वफ़ा में वफ़ादार, मैदान इल्म में ज़बरदस्त आलिम थे। और इल्म भी कैसा कि इल्म फ़िक़्ह, जो सबसे ज़्यादा अहम होता है। अल्लामा ममकाई लिखते हैं कि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम अइम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलाम की फ़क़ीह औलादों में से एक ज़बरदस्त फ़क़ीह थे। अगर हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम को अखलाक के सिलसिले में देखा जाए तो उलमा का बयान है कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम रूब व जलाल के बावजूद खुल्क़ अज़ीम की तस्वीर और खुल्क़ हुस्न के मुरक्का थे। अपने और पराए सबसे अखलाक से पेश आना आपकी फ़ितरत में दाखिल था, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खुसूसियत से अखलाक बरतते थे। अल्लामा खुरासानी लिखते हैं कि हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम तमाम फ़ज़ाइल व अखलाक हुस्ना के मुजस्समा थे। अगर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बसीरत पर निगाह डाली जाए तो सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बसीरत पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम इंसान कामिल और बड़े मुस्तकिल मिजाज होने के साथ साथ होशियार, जाबाज और बहादुर थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दर हकीकत हज़रत अब्बास का खुदा ताला के नज़दीक वो मकाम है जिस पर तमाम शुहदा क़यामत के दिन रश्क करेंगे और इस मकाम तक पहुँचने की ख्वाहिश करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम यानी क़मर बनी हाशिम की एक छोटी सी झलक। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें हमारी टीम को इजाज़त दें। हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।